गुड इवनिंग स्टूडेंट राजे ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਰਾਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ C = ε0 A/d ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਜੇ C C0 1 - T/d 1 - 1/k ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 75% of the distance d between the parallel plate capacitor is filled with the material of dielectric constant K. Find the change in the capacitance if the original capacitance was C0. ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈ 75% ਹੈ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 75% ਆਫ ਡੀ ਕਰ ਲਈ 75% ਆਫ ਡੀ ਮਤਲਬ 75/100 ਡੀ ਰਾਜੇ ठीक है जी तो टी की वैल्यू होगी 3/4 डी तो तुम्हें पता है कि क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन कि बेस पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायलैक्ट्रिक स्लैब आप डायलैक्ट्रिक स्लैब के अपने को थिकनेस की जगह की पुट करता है 3/4 डी पुट करता रही ठीक है जी और 3/4 डी पुट किया डी ना डी की हो गया कैंसल आ 3/4 मैं अंदर की करा लिया मल्टीप्लाई रहे ठीक है जी जो मल्टीप्लाई कराया 3/4 नाल तो आ 3/4 आ 3/4 फिर इनका एलसीएम ले लिया रहे तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितनी आ गई अपने को 4K C0/K + 3 तो क्वेश्चन ये सीगा कि जो अपने को जी डायलैक्ट पैरलल प्लेट कैपेसिटर सीगा उसका डिस्टेंस डी सीगा तो उहदे विच जिहड़ी डायलैक्ट्रिक स्लैब पानी है वो कितनी थिकनेस की पानी है 75% ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरलल प्लेट कैपेसिटर तो मैं थिकनेस कर ली फिर दसो 75% ऑफ डिस्टेंस डी बिटवीन द प्लेट पैरलल प्लेट कैपेसिटर पाने के नाल उहदी कैपेसिटेंस कितनी इनक्रीज हुई या की एक्सप्रैशन बनया तो मैं उहदी थिकनेस की जगह 3/4 डी जिहड़ा है इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है जी नैक्सट राजे अपने को आंदा है नैक्सट नूमैरिकल वो नूमैरिकल अपने को हैगा राजे ईच प्लेट ऑफ पैरलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ एरिया 6 सेंटीमीटर and distance between the plate is 2 mm. Calculate the capacitance of the capacitor with air if the capacitor is connected to a 200 volt. What is the charge on the capacitor? सब तो पहला एरिया दिता है 6 सेंटीमीटर स्केयर उन्होंने मीटर स्केयर च कन्वर्ट करने 6 × 10⁻⁴ मीटर की स्केयर कर लिया अपने को उस तो बाद अपने को डिस्टेंस दिता उन्होंने विचकार प्लेट के विचकार 2 mm 2 × 10⁻³ उस तो बाद वोल्टेज दी है 200 वोल्ट राय तुहानूं कड्ढण लई कहा है चार्ज तो तुहानूं पता राजे जो चार्ज कड्ढण लई कहा है तो तुहानूं फार्मूला पता ही है राजे चार्ज का फार्मूला की हुंदा C = Q/V ये फार्मूला हुंदा राजे हुण इहदे लई तुहानूं C चीज़ दा V तो हैगा C किवें कड्ढांगे कैपेसिटेंस का फार्मूला की हुंदा है ε0 A/d A भी पता तुहानूं D भी पता है पहला C कढ लो राजे C कड्ढण तो बाद वो वैल्यू उरे की कर दिओ पुट कर दिओ तुहाडे कोल Q आ जाऊगा राजे क्लीयर इस तो बाद नैक्सट राजे अपने कोल टॉपिक है जिहड़ा कैपेसिटर इन सीरीज कैपेसिटर इन पैरलल राजे तो तुहानूं पता रहे कैपेसिटर इन सीरीज़ दे विच जिहड़ा आपां टोटल कैपेसिटर कढदे हो किहदे कोल हुंदी है 1/CS किहदे कोल 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ते कैपेसिटर इन पैरलल दे विच हुंदी है तो C1 + C2 + C3 रहे यह रजिस्टेंस इन सीरीज़ ते रजिस्टेंस इन पैरलल दा मैं तुहानूं दस्सिया सीगा की हुंदा वाइस वर्सा हुंदा जिहड़ा उत्थे सीरीज़ दा रिजल्ट हुंदा ओह उरे पैरलल दा रिजल्ट हुंदा जिहड़ा उत्थे पैरलल दा सीगा ओह उरे सीरीज़ दा तो रहे आ कोई सर्किट है आपां टोटल कैपेसिटेंस कढदे रहे तो आह अपने कोल A है तो आह अपने कोल B है रहे आ देखो रहे आ दोनों आपस में सीरीज़ तो पहला मैं C1 एंड C2 आ रही ना सीरीज़ C1 तो C2 सीरीज़ के आ गए सो इक्वल कैपेसिटेंस कड्ढी पहला 1/C1 1/C2 तो उरे C कितना आ गया 10/3 माइक्रोफैरड इन्होंने दोनों को सोल्व करके क्योंकि दोनों आपस में सीरीज़ से पहले राजे आपने दोनों सीरीज़ भी सोल्व कर लिया आ बन गया फिर फाइनल फिर यह आपस में की हो गए पैरलल फिर आह जिहड़ा आया सीगा ते इन्हां दोनों आपस में पैरलल कनैक्ट कर लिया फिर अपने को टोटल कैपेसिटेंस आ गई क्लीयर होया रहे ये किवें करना है तुसीं देखना है किहड़ा सीरीज़ दे विच किहड़ा पैरलल पहले देखा करो तो ये पहले आ दोनों की सीगे आपस में सीरीज़ दे विच राजे ये देखने च लग रहा है कि पैरलल नहीं जे तुसीं A ते आ B आ देख रहे जे तुसीं इहनूं एवें स्ट्रेट कर दोगे तो एक वायर बन जाएगी है ना तो ये अपने को आ दोनों सीरीज़ दे विच आ गए इन्हां दोनों की जिहड़ी कैपेसिटेंस आएगी वो आ गई फिर ये आपस में की हो गए पैरलल दे विच इस करके टोटल कैपेसिटेंस इस तरह निकलूगी राजे ओके नैक्सट एक होर करते हैं आप हुण राजे
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ C2 ਐਂਡ C3 ਆਰ ਪੈਰਲਲ, ਤਾਂ ਆਹ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਹ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਨੈਟ ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਰੀਜ਼, ਫਿਰ ਆ ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਰਾਜੇ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਾਜੇ ਮੈਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਬਣੂਗਾ ਰਾਜੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ C1 C4 ਤੇ C2, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟ ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਰਾਜੇ C1 ਆ ਰਿਹਾ C4 ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਹ C2 ਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, C2 ਮਿਡਲ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ C3 ਤੇ C5। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆ ਬਣਨਾ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ C2 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ C2 ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ C4 ਉੱਪਰ ਆ ਰਾਜੇ ਤਾਂ C4 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਚਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, C1 ਉਰੇ ਹੈ ਤਾਂ C1 ਉਰੇ ਆਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ C5 ਨੀਚੇ ਹੈ ਤਾਂ C5 ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਤੇ C3 ਉਰੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਊਗੀ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਨੀਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ। ਆਹ C1 ਆ ਰਿਹਾ C3 ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹ C2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਰੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ 0 ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਹ ਪਾਰਟ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਚੇ ਆਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਗਈ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ C1 ਐਂਡ C5 ਆਰ ਸੀਰੀਜ਼, C4 ਐਂਡ C3 ਆਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪੈਰਲਲ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਰਾਜੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਰਕਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਹ C2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ C2 ਕਾਮਨ ਲੈਣਾ। C4 ਉੱਪਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤਾਂ C4 ਨੀਚੇ ਲੈਣਾ, C1 ਉਰੇ ਲੈਣਾ, C5 ਨੀਚੇ ਹੈ ਤਾਂ C5 ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਤੇ C3 ਤਾਂ ਉਰੇ ਰਾਜੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਹ ਆਪਸ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਰਾਜੇ, when two capacitor of capacitance C1 and C2 are connected in series, so net capacitance is 4/3 microfarad. When connected in parallel, its value is 6 microfarad. ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ, ਜੇ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ 4/3 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਰਾਜੇ ਕਿ C1 ਤੇ C2 ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ C1 + C2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1/C1 1/C2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/43। ਫਿਰ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ C2 + C1 ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ C1 × C2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ 8 ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ C1 - C2 ਦੀ ਹੋਲ ਦੀ ਸਕੁਅਰ, C1 + C2 ਦੀ ਹੋਲ ਦੀ ਸਕੁਅਰ -4 C1 C2। ਇਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਜੇ। I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ C1 - C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।